to see my sins upon that cross. Amazing. I never know how much it cost to see my sins upon the cross. I never know how much it cost to see my sins upon the cross. I never know how much it cost to see my sins upon the cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Yes, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes This heart adore you, hope of a life spent with you. Yes, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious. In heaven above. Humble you came to the earth you created. All for love's sake became poor. King of all days, oh so highly exalted, glorious in
together wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sins upon the cross. I never know how much it costs to see my sins upon the cross. I never know how much it costs to see my sins upon the cross. I never know how much it costs to see my sins upon the cross. I never know how much it costs to see my sins upon the cross. Ah, 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 ah. Hallelujah. 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 மறுபடியுமாக ah, 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 ah. Hallelujah. Ah, 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 ah. Hallelujah. என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு, என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு, என்னுயிரான இயேசு, என்னுயிரோடு கலந்தி என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன், என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன். மறுபடியுமாக என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு, என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு, என்னுயிரான இயேசு, என்னுயிரோடு கலந்தி என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன், என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன்.
என்னுயிரான இயேசு என்னுயிரோடு கலந்தி என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு என்னுயிரான உயிரான உயிரான இயேசு உயிரான இயேசு என்னுயிரோடு கலந்தி என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என்னுயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் ராஜா, இந்த நாளில உங்களை நோக்கி நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தகப்பனே. ராஜா, இந்த 8ஆம் மாதம் முழுதுமாக எங்களை கண்மணி போல பாதுகாத்தவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஐயா. இயேசுவுக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே. ராஜா, நீங்கள் எங்களுக்கு ஒளியுமாக இருக்கிறவரே உமக்கு நன்றி. எங்களுக்கு ஜீவனாக இருந்தவரே உமக்கு நன்றி. ராஜா, மரணமோ வியாதியோ எந்த கஷ்டங்கள் சூழ்நிலையில கூட இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து இம்மட்டுமாக பாதுகாத்தவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா. உமக்கு கூடான கூடி நன்றி 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 அப்பா. தேவன் தகப்பனே, இந்த நாளில ராஜா, அந்த நாளில நீர் எங்களை தேர்ந்தெடுத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா. உமக்கு கூடான கூடி நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா 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 ಹಸಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹಸಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah, 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 hallelujah. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಯಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಹಸಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹಸಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ನನ್ನ ಹಸಿರವಿರು ಓ
ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இது கர்த்தருடைய நாள். இது நாம் மகிழ்ந்து களி கூற வேண்டும். ஆமென். எத்தனை பேர் ஆண்டவர் ஆராதிக்க இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம்? பிரைஸ் தி லார்ட். எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல். நேத்து என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணீங்க? என்ன பாடல்? ஓகே. அல்லேலூயா, கர்த்தரை ஏகமாய் துதியுங்கள். அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல். Praise the Lord. Can you hold E major or அல்லேலூயா, கர்த்தரை ஏகமாய் துதியுங்கள். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி பாடுவோம். அவர் நடத்தும் செயல்களெல்லாம் ஒரு துதியுங்கள். எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லோரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசுவை துதியுங்கள். ராஜாதி ராஜனாம் இயேசு ராஜன், பூமியில் ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். ராஜாதி ராஜனாம் இயேசு ராஜன், பூமியில் ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். தம்புருடோ வீணையோடோ கர்த்தரை துதியுங்கள். இரத்தத்தினால் பாவங்களை இரத்தத்தினால் பாவங்களை போக்கினார் துதியுங்கள். எக்காலமும் கைத்தாளமும் உற்சாகமாக ஆண்டவரை துதிக்க ஆராதிக்க நாம் வந்திருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. எக்காலமும் மாறாதவர் இயேசுவை துதியுங்கள். ராஜாதி ராஜனாம், ராஜாதி ராஜனாம் இயேசு ராஜன், பூமியில் ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். சூரியனே, சந்திரனே,
ஒளியதனை எங்கள் உள்ளம். ஆமென். அழைத்தோரை துதியுங்கள். அக்கினியே கன்மலையே, அக்கினியே கன்மலையே, படைத்தோரை துதியுங்கள். அக்கினியாய் கன்மனதாய், கன்மனதாய் உடைத்தோரை துதியுங்கள். ராஜாதி ராஜனா இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம். பூமி ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். பிள்ளைகளை வாலிபரே வாலிபரே எல்லாரும் சேர்ந்து உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி, ஆண்டவரே உம்மை துதிக்க நான் வந்திருக்கிறேன், உம்மை உயர்த்த, உம்மை போற்ற, உம்மை மகிமைப்படுத்த நான் வந்திருக்கிறேன். பெரியவரே, பிரபுக்களே, தேவனை துதியுங்கள். பிரபுக்களே, தேவனை துதியுங்கள். செல்வங்களை இயேசுவுக்காய் செலுத்திய துதியுங்கள். ராஜாதி ராஜனா இயேசு ராஜன். ஹல்லேலூயா. பூமியில் ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். ராஜாதி ராஜனா ராஜாதி ராஜனா. எல்லாரும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா, அதி சீக்கிரமா வருகிற மாரநாதா, நீ பூமி ஆட்சி செய்ய வர தேவனாக இருக்கிறேன். இன்னொரு முறை ராஜாதி ராஜன், ராஜாதி ராஜன், இயேசு ராஜன், பூமியில் ஆட்சி செய்வார். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா என்று தேவனை துதிப்போமா? ஹல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். ஆமென். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. தேவனை துதியுங்கள். பலமாக கரங்களை தட்டி ஹல்லேலூயா என்று கர்த்தரை ஆர்ப்பரித்து, அவரை துதித்து, அவரை உயர்த்தி, அவரை போற்றுவோம். ராஜாதி ராஜனாக, கர்த்தாதி கர்த்தாவாக, தேவாதி தேவனாக இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் அதி சீக்கிரமாய் வருகிற சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவரை துதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவரை போற்றி மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்தவே போற்றவே இந்த இடத்துல நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். இதை காட்டில ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் பாக்கியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒன்றுமில்லை. உற்சாக மனதோடு ஹல்லேலூயா. Glory to God. We praise you, Lord. We adore your name, O Lord. அப்பா, இதை தவிர என்னுடைய வாழ்க்கையில பெரிது ஒன்றಲ್ಲ ಆಂಡವರೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you, Holy Spirit. We are here to worship you. We praise you, we glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. G major. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. கொஞ்ச நேரம் வாய்களை திறந்து அவரை துதிக்கலாம், அவரை உயர்த்தலாம், அவரை போற்றலாம். அவர் நல்லவர். Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. Come on, everybody, open your mouth. எல்லாரும் வாய்களை திறந்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. அப்பா ஸ்தோத்திரம். Thank you, Lord. Hallelujah. Come on with one accord. Hallelujah.
ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். ஹல்லேலூயா. அவன் அற்புத மந்திரியாம் தெய்வம், நித்தியதாதனம் வீரனாம், நித்தியதாதனம் வீரனாம் தெய்வம், உன்னத தேவன், உன்னத தேவன், நீதியின் சூரியன், ராஜாதி ராஜனாம் மசிஹா. அவன் அற்புத மந்திரியா. எல்லாரும் ஒரே குரலாக ஹல்லேலூயா. Thank you Holy Spirit. வீரனாம் தெய்வம், உன்னத தேவன், நீதியின் சூரியன், ராஜாதி ராஜனாம் மசிஹா. ஹல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி சிங்காசனத்தில் இருக்கிற தேவனை நோக்கி பார்த்து, ஆண்டவரே இயேசுவே, ஹல்லேலூயா, 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 ஆண்டவருக்கு உயர்ந்த சத்தத்தோடு, உற்சாக மனதோடு, முழு உள்ளத்தோடு, முழு சிந்தையோடு, ஆவியோடு, உண்மையோடு, ஆமென், கருத்தோடு கர்த்தரை உயர்த்துவோம், போற்றுவோம், மகிமைப்படுத்துவோம். போதாது போதாது, திறந்த மனப்பான்மையோடு, ಉತ್ಸಾಹ ಮನದೋಡೆ ಆಮೇನ್, ಉತ್ಸಾಹ ಮನದಿಂದ ಆಮೇನ್ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಪ್ರಿಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, come on Lord, we are here to lift your name and glorify your name and adore your name, nothing else, oh Lord Father God. இதை தவிர வேற ஒன்றுமில்லை சுவாமி. இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா சிறையிருப்புகள் மாறுவதாக, எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைப்பதாக, எல்லா மதில்கள் முறியடிக்கப்படுவதாக. இயேசுவின் நாமத்தினாலே, துதியின் ஸ்தோத்திரத்தினால் எல்லா மதில்களும் இடிந்து விழுந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆண்டவரே, பிதாவே உம்மை ஆராதிக்கிறோம், ஆவியானவரே உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம். நாம மகிமைப்படட்டும் ஆண்டவரே. நாம் யாவரும் அப்படியே முழங்கால் படிட்டு ஜெபத்துக்குள்ளாக நாம் செல்லுவோம். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ். ஹalleluya, ஹalleluya. தானியேல் எழுதின புத்தகம், தானியேல் ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ அதிகாரம் 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೆಸಿ ವಚನத்தை ವಾಸಿಸುಂಬಡಿ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ. ದಾನಿಯೇಲ್ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ. ஹalleluya. பின்பு ராஜா ஷாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத் நேகோ என்பவர்களை பாபிலோன் தேசத்திலே உயர்த்தினார். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. இந்த மூன்று வாலிபர்களை குறித்து நான் பேச போகிறேன். ಈ ಮೂರು ಯವ್ವನಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. இந்த மூன்று வாலிபர்கள், ಈ ಮೂರು ಯವ್ವನಸ್ಥರು அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்திருந்தால், ಅವರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, பாபிலோன் தேசத்திலே ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ராஜாவே அவர்களை
உயர்த்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ರಾಜನೇ ಅವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದನು. அப்படி என்றால் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை, தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளை ஆண்டவர் உயர்த்துகிறார் என்பதை நீங்கள் ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. பாருங்க, இவங்க இந்த தேசத்துக்கு பிழைக்க வந்த வாலிபர்கள். ನೋಡ್ರಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದುಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವ ಯವ್ವನಸ್ಥರು. அந்த 1ஆம் அதிகாரம் 5, 6, 7 வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது ಈ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5, 6, 7 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ அவர்கள் யூத புத்திரர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಇಲ್ಲಿ ಯೂದ ಪುತ್ರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இவர்கள் பெயர் கூட வேறு விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಇವರ ಹೆಸರು ಸಹ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த பாபிலோன் நாட்டிலே வந்த பிறகு, ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ இவர்கள் பெயர் கூட மாற்றப்பட்டதாக வேதம் சொல்கிறது. ಇವರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. உயர்வு அவர்களுக்கு அந்த பட்டணத்திலே கிடைத்த போது, ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ அவர்கள் பெயர்கள் கூட அந்த இடத்திலே மாற்றப்படுகிறது. ಅವರ ಹೆಸರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. இவர்கள் யூத வாலிபர்களாய் இருந்தாலும் கூட, ಇವರು ಯೂದ ಯವ್ವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, அந்த பாபிலோன் மாநிலத்திலே பிழைக்க வந்தவர்களாய் இருந்தாலும் கூட, ಆ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು ಸಹ கர்த்தருக்குள் இருந்திருக்கிறார்கள். ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க, இந்த ராஜா சொல்றாரு, ಈ ರಾಜನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஒரு பெரிய சிலையை நான் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறேன். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿರವನ್ನು ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. அதனுடைய அகலம் இவ்வளவு இருக்கிறது, ಅವರ ಅಗಲ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, அந்த சிலையினுடைய உயரம் இவ்வளவு இருக்கிறது. ಆ ಒಂದು ಶಿರದ ಎತ್ತರ ಇಷ್ಟಿದೆ. ஒரு பெரிய சிலையை உண்டு பண்ணி ಒಂದು வைத்திருக்கிறார். ದೊಡ್ಡ ಶಿರವನ್ನು ನಾನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ஆகையினால் நான் நிறுத்திருக்கிற இந்த பொற்சிலையை ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಈ ಒಂದು ಶಿರವನ್ನ நான் பிரதிஷ்ಠைக்கு அழைப்பேன். ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. அப்பொழுது ಆಗ இந்த சத்தத்தை கேட்கிற எல்லா ஜனங்களும், ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು அதற்கு முன்பதாக தங்களை தாழ்த்தி அதை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அந்த 3ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம் சொல்லுகிறது. ಆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, தாழ விழுந்து ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು அதை பணிந்து கொள்ளாமற் போனால் ಅವರು ಪೂಜಿಸದೆ ಹೋದರೆ அவன் அந்நேரமே எரிகிற அக்கினி சூளையின் நடுவிலே ಆ போடப்படுவான். ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, எவ்வளவு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ராஜா கொண்டு வராரு. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ರಾಜಾ ஒரு சிலையை அந்த ஊருக்கு உண்டு பண்ணிருக்காரு. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಿರವನ್ನ ಅವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. உண்டு பண்ண சிலையை இப்ப பிரதிஷ்ಠை பண்ண போறாரு. ಅವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಶಿರವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. அத பிரதிஷ்ಠை பண்ணும்போது ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ அங்க சுரமண்டலம், ಅಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳು எல்லாமே அங்க ஊதப்படும், வாசிக்கப்படும். ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. கேட்கிறவன் இந்த தேசத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும், ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವವನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ அவன் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அதை பணிந்து கொள்ள ಆತನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಪೂಜಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. அப்படி அவன் பணிங்கலனா, ಹಾಗೆ ಆತನು ಪೂಜಿಸದೆ ಹೋದರೆ, கும்பிடலன்னு சொன்னா, ಆತನು ಪೂಜಿಸದೆ ಹೋದರೆ அவன் வந்து எரிகிற அக்கினியிலே போடப்படுவான். ಆತನು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ராஜா வந்து இப்ப ரூல்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டாரு. ಅರಸನು ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. இப்போ அவங்க போய் ஊரெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு வராங்க, இந்த மாதிரி ராஜா வந்து ஒரு பெரிய சிலை பண்ணிருக்காரு, நீங்க எல்லாம் வணங்கணும், இல்லனா உங்களை அக்கினியில போட்டுருவாரு அப்படின்னு சொல்லி தெரு தெருவா எல்லாருக்குமே இன்ஃபர்மேஷன் போய் கொண்டிருக்கிறது. ಈಗ ಅರಸನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಶಿರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ஆனால் இந்த பிழைக்க வந்த வாலிப பிள்ளைகள், ಈ ಬದುಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವ ಯವ್ವನಸ್ಥರು அந்த ஊரிலே தான் அவர்கள் வாழ்ந்து ಆ கொண்டிருக்கிறார்கள். ಊರಲ್ಲೇ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இவர்களுக்கும் அந்த செய்தி போகிறது, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ஆனால் ಆದರೆ வேதம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, அவர்கள் அந்த பொற்சிலையை வணங்கவில்லை என்று சொல்லி. ಅವರು ಆ ಶಿರವನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ. அந்த அதிகாரிகள் போய் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கிறார்கள். ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஐயா, இவர்கள் இந்த பொற்சிலையை வணங்கவில்லை, ಇವರು ಈ ಶಿರವನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ. நாங்கள் எவ்வளவு சொன்ன போதிலும் கூட ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ இந்த யூத வாலிபர்கள்
ಈ ಯೌವನಸ್ಥರು நம்முடைய ராஜ்யத்துல இருக்கிறார்கள், ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, நம்முடைய ஜனங்களோடு வாழ்ந்து ನಮ್ಮ கொண்டிருக்கிறார்கள், ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நம்முடைய ஜனங்களோடு எல்லா விதமான ஐக்கியத்தோடு இருக்கிறார்கள். ನಮ್ಮ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಐಕ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனாலும் கூட ಆದರೂ ಸಹ நீங்கள் நிறுத்தின இந்த பொற்சிலையை வணங்கவில்லை என்று ನೀವು சொல்கிறார்கள். ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ಶಿರವನ್ನು ಅವರು ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ. ஹalleluya, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. எல்லாரையுமே போய் விசாரிக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஆனா இவங்க 3 பேர் தவிர ಆದರೆ ಇವರು 3 ಜನ ಬಿಟ್ಟು எல்லாருமே அந்த சிலையை வணங்கிட்டாங்க. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಆ ಶಿರವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த அதிகாரிகள் ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 13வது வசனத்துல 12வது வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது 13, 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ நீங்கள் நிறுத்தின இந்த பொற்சிலையை பணிந்து கொள்ளாமலும் இருக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் மீது அவர்கள் கோபம் கொள்ளுகிறார்கள். ಅವರ ಮೇಲೆ ಇವರ ಕೋಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. அது மாத்திரம் அல்ல, ராஜாவுக்கு போய் அறிவித்து விட்டார்கள். ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ஐயா, நீங்கள் நிறுத்தின இந்த பொற்சிலையை இவர்கள் ನೀವು வணங்கவில்லை. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಶಿರವನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ ಇವರು. ஹalleluya, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. இவங்களுக்கு ராஜா பத்தி பயமும் இல்ல, ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, அக்கினியை கண்டு பயமும் இல்ல, ಅಗ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. அதுல போட்டாலும் பயப்பட மாட்டேன்ற தைரியம் இருக்குது. ಹಾಕಿದ್ರು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? 27ஆம் சங்கீதம் வாசிங்க. 27ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಈ ರೀತಿ கர்த்தரின் ಹೇಳ್ತಿದೆ, வெளிச்சமும் ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಬೆಳಕು, என் ரட்சிப்புமானவர், ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, யாருக்கு பயப்படுவேன்? கரங்களை ಯಾರಿಗೆ தட்டி ನಾನು ஆண்டவருக்கு ಭಯಪಡುವೆನು? நன்றி ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ சொல்லுங்க. ದೇವರಿಗೆ இந்த ಸ್ತೋತ್ರ 3 ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು வாலிப ಮಾಡು. பிள்ளைகளுக்கும் ಈ 3 ಯೌವನಸ್ಥರು கர்த்தர் வெளிச்சமானவர், ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ, அவர் ரட்சிப்பாயிருக்கிறார், ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதனால நான் பயப்பட மாட்டேன். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. இவர் இந்த நாட்டுக்கு ராஜாவா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ಇವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ஆனால் ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು. நான் ஆராதிக்கிற என்னுடைய ஆண்டவர் ನಾನು இந்த ಆರಾಧಿಸುವ உலகத்துக்கே ராஜா, ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಜ. அவரே எனக்கு வெளிச்சம், ಆತನು ನಮಗೆ ಬೆಳಕು, அவரே எனக்கு ரட்சகர், ಆತನು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನು. என் சத்துருக்களும் ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು, என் பகைஞருமாகிய பொல்லாதவர்கள் ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ என் மாம்சத்தை ಕೆಟ್ಟವರು பட்சிக்க ನನ್ನ நெருக்குகையில் ಮಾಂಸವನ್ನ ಕೆಡಿಸಲು அவர்களே ಮುಂದಾದಾಗ இடறி விழுவார்கள், ಅವರೇ ಬಿದ್ದು ஆனால் ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. நான் நிமிர்ந்து நிற்க போகிறேன். ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. என்ன ஒரு மைண்ட் செட்டப் அவங்க கிட்ட இருந்திருக்கும் பாருங்களேன். ಎಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. நம்மள பார்த்து யாரனா அப்படி சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன். ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, இப்ப பாஸ்டர் சொன்னாரு ஒரிசால 2 சபையை மூடிட்டாங்க. ಅಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ 2 ಸಭೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஜனங்கள் பயந்து போய் இருக்கிறார்கள், ಜನರು ಭಯಪಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ஆராதிக்க முடியவில்லை, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள முடியவில்லை. ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ஒருவேளை இந்த சபையில ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ யாராவது கடந்து வந்து ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು, யாரும் இங்க முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ண கூடாதுன்னு ಯಾರು சொன்னா, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. எவ்வளவு பேர் இங்க ஜெபம் பண்ணுவீங்களா தெரியல, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ எவ்வளவு பேர் ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, இருப்பீங்களா தெரியல, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, எவ்வளவு பேர் மடமடமடன்னு போயிருவீங்களா தெரியல, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಗನೆ ಓಡೋಗ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, எப்படியாவது நம்மள காப்பாத்திக்கலாம் நினைப்பீங்களோ தெரியல. ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ. என்னன்னா ஆகட்டுங்க, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, நான் வணங்க மாட்டேன், ನಾನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ, நாங்க வணங்க மாட்டோம். ನಾನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 3 பேரும் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்களோ தெரியாது. 3 ಜನ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ஒருத்தர் ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. சொல்ற மாதிரி 3 பேரும் சொல்றான். ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 3 ಜನ அங்க ஒரு ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது, ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ஒரு ನೋಡುತ್ತೇವೆ, யூனிட்டியை ಒಂದು காண்பிக்கிறது. ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. எங்க ஒரு மனம் உண்டோ, ಎಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆಯೋ, எங்க அங்க one accord and one goal இருக்கிறதோ, ಎಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೋ, ஒரு மனம் உண்டோ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೋ, அங்க ஒரு பெரிய விடுதலை உண்டு. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ கரங்களை ಉಂಟು. தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி ಚಪ್ಪಾಳೆ சொல்லுங்க. ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. சரி, ஒருத்தன் கும்பிடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ಒಬ್ಬನು ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ இன்னொருத்த பண்ணிருக்கலாம் இல்லீங்களா? ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. இல்ல, 3 பேரும் ஒரே ஒரு தீர்மானத்தோடு இருக்கிறாங்க. 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ இங்க ಇದ್ದಾರೆ. இருக்கிற வாலி பிள்ளைங்களை பார்த்து நான் கேக்குறேன், ಇಲ್ಲಿರುವ ಯವ್ವನಸ್ಥರನ್ನು ನೋಡಿ உங்க ಹೇಳ್ತೇನೆ, தீர்மானம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல கேக்குறேன். ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, குடும்பத்துல ஒற்றுமையா தான் இருப்பீங்க. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு குடும்பத்துல கூட ஒற்றுமை கிடையாது. ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. கிறிஸ்துவ பிள்ளைகள் ಕ್ರೈಸ್ತರು விட்டு கொடுக்கிற தன்மை இல்ல, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಒಂದು ஒரு மனம் ஒற்றுமை கிடையாது, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ஏக சிந்தைகள் கிடையாது. ಒಂದೇ ಐಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. பிழைக்க வந்த இடத்துல ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಂದುವ அந்த ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ யூத வாலிபர்கள் ಆ ಒಂದು ಯೂದ ಯವ್ವನಸ್ಥರು அவங்க வீட்ல, அவங்க ஊர்ல அவங்க வேற வேறையா இருந்திருக்கலாம், ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, வேற வேற அப்பா
அப்பாவுக்கு பிள்ளைகளா இருந்திருக்கலாம். ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ஆனா ஒரு தெய்வத்திற்கு அவர்கள் ஜனமாய் இருந்திருக்கிறார்கள். ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ஒரு தேவனுக்கு அவர்கள் குமாரராய் ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕುಮಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆகையால தான் வந்த இடத்துல ಆದ ಕಾರಣ ಬಂದ எந்த ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ஜாதியா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದ್ರೂ எந்த ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, மதத்தை சேர்ந்தவங்களா ಯಾವ இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ಮತವಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, நம்ம ஒரு தெய்வத்தின் பிள்ளைகள் அல்லவா, ಒಂದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ஒன்றாய் இருக்கணும்னு இருந்திருக்காங்க. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರೋಣ, கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்துறதுல ஒன்றாய் இருந்திருக்காங்க. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಒಂದು வாழ்க்கையில ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿದ್ದರು, வைராக்கியமாய் இருந்திருக்கிறார்கள். ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಬಾಳುವಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ கிறிஸ்துவுக்காக சாட்சியாய் நிற்கிறதுல 3 பேர் யூனிட்டியாக இருந்திருக்கிறாங்க. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತು. போ நீ என்னன்னா சொல்லிக்கன்னு இருந்திருக்காங்க. ಹೋಗು ಹೋಗು ನೀನು ಏನು ಹೇಳದಂತ ಹೇಳದಂತ. சிலர் தப்பு பண்ணிட்டே போ நான் பாத்துக்கிறேன்மா. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗು ಹೋಗು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತ ஆனா ಹೇಳ್ತಾರೆ. உண்மைக்காக, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ, சத்தியத்திற்காக, ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, நீதிக்காக, ನೀತಿಗಾಗಿ, ಉತ್ತಮத்திற்காக ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ உறுதியாய் நிற்கிற வாலிப பிள்ளைகள் ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಯೌವನಸ್ಥರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அந்த 13வது வசனம் சொல்லுகிறது, 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ராஜாவுக்கு உக்கிரக கோபம் வந்ததான். ಅರಸನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತಂತೆ. சாதாரணமான கோபம் இல்லம்மா, ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೋಪವಲ್ಲ. ஒரு சில கோபம் வந்துச்சுனாவே ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ பிபி ஏறிடுது, ಬಿಪಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, பிபி அப்புறம் அளவில்லாம போயிருது. ಅವರಿಗೆ ಉಗ್ರವಾದ ಕೋಪ ಬಂದು ಅದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. நிறைய பேஷண்ட்ஸ்ங்க வருவாங்க, ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, பிபி ஜாஸ்தியா இருக்கும். ಅಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ ಜಾಸ್ತಿ டாக்டர் ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ என்ன தெரியுமா சொல்வாரு, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸು, ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ பண்ணுங்க, ವಿಶ್ರಮಿಸು, ரொம்ப நீங்க வந்து டென்ஷன் எடுத்துக்க கூடாது. ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. சொல்றப்பதான் டாக்டர் கிட்ட டென்ஷனோட பேசுவாங்க. ಹೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ அப்புறம் ಟೆನ್ಷನ್ டாக்டர் பாப்பாரு, இவன் ஆல்ரெடி டென்ஷன் பார்ட்டி. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈತನ ಆಗ್ಲೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ஏதோ கவுன்சிலிங் பண்ணிட்டு அனுப்பலாம்னு நினைப்பாரு. ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸನಂತ ಯೋಚನೆ, அட்மிட் பண்ணி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு குளுக்கோஸ் போட்டு ஹாஸ்பிடல்ல 3 நாள் வச்சு ಅನುಪ வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருது. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡೋದು ನೋಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. இவர் ரொம்ப கோபப்படுறாரு, ಇವರು ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾರೆ. இந்த ஊரே எனக்கு பயப்படுது, ಈ ಊರೇ ನಮಗೆ ಭಯಪಡ್ತಿದೆ, படிச்சவன் படிக்காதவன் அதிகாரி எல்லாரும் பயப்படுறான், ಓದಿದವರು ಓದದಿರುವವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ, ஐஏஎஸ் கூட பயப்படுறான், ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ. யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಸರಿ, பார்க்கும்போது நடுங்குறாங்க, ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ. ஆனா ಆದ್ರೆ ஊரை விட்டு ஊரு வந்து பழைக்க வந்தவங்க, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಬಂದು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರು என்ன பார்த்து பயப்பட மாட்டானுங்களே, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, நான் பண்ணின சிலையை வணங்க மாட்டானுங்க, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಶಿರವನ್ನ நான் ಪೂಜೆ அக்கினியில ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, போடுறேன்னு சொல்லி கூட ನಾನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ஒரு ಸಹ துளி பயம் கூட அவங்க உள்ளத்துல ಒಂದು இல்லையே. ಚಿಕ್ಕ ಭಯವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. என்ன பண்றது, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವರಿಗೆ, ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. கோபம் எங்கெல்லாம் கொண்டு போகுது பாருங்க. ಕೋಪ ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ. அவர் சொன்ன மாதிரியே ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ போய் அவங்கள அக்கினியில போட சொல்றாரு, ಅವರನ್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. அது சாதாரணமா அவரை போட சொல்லல, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಾಕುವಂತದಲ್ಲ. அவருக்கு இருந்த அந்த கோபம் ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಆ ಕೋಪ 7 மடங்கு அக்கினிய போட சொல்றாரு. 7ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಉರಿಯಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இவனுங்களை சும்மா சுட்டரிக்க கூடாது, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಟ್ಟಾಕಬಾರದು, அப்படியே சாம்பலா மாத்திரணும்னு சொல்லி 7 மடங்கு ಅಲ್ಲಿ போறாரு. ಬೂದಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, இவங்களை தூக்கிட்டு போய் போடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಕ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. இப்பயும் அவனுங்க வணங்கிட்டானுங்கன்னா ஓகே, ಈಗಲೂ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. இல்லன்னு சொன்னா ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 7 ಮடங்கு ಅಕ್ಕಿನಿಯ போட்டு போடுங்க. 7 ಮಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಯಲು ಮಾಡ್ರಿ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஹalleluya. அங்க ஒருத்தர் சொல்றாரு, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, எரிகிற அக்கினி நடுவிலே போடப்படுவீர்கள், ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. உங்களை என் கைக்கு தப்புவிக்க போகிற தேவன் யார் என்றார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ದೇವರು ಯಾರು? அவர்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் என்று கேட்ட மனிதனுக்கு தெரியவில்லை. ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳುವ ಒಂದು ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனால் இந்த வைராக்கியமாக பக்தியோடு தேவனுக்குள் ஜீவிக்கிற இந்த 3 பேருக்கும் அவர்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் இன்னார் என்று தெரியும். ஹalleluya. ಈ 3 ಯವ್ವನಸ್ಥರಿಗೆ ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಎಂತರೆಂಬುದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya.
ஹalleluya. உங்களை பார்த்து கேக்குறேன், ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் யார்? ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಯಾರು? சொல்ல ஒரு வாலிப்புல சொல்ல, நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் யார்? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಯಾರು? அவர் விடுவிக்கிறவர், ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನು, கொடுக்கிறவர், ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುವವನು, எல்லா போராட்டங்களையும் நீக்கி போடுகிறவர், ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು, உடைக்கிறவர், ತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಕುವವನು, முறியடித்து போடுகிறவர், ಎಲ್ಲ ನುಗಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಕುವವನು. சொல்ல ஆக அவர் கட்டளையிட நிற்கும். ಆತನು ಹೇಳುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೆ, ಆತನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. காட்டிலும் ಆಮೆನ್. உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ, ராஜா நிறுத்தின பொற்சதையை காட்டிலும், ಅರಸನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಶಿರಕ್ಕಿಂತ அவர்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் வல்லமை உள்ளவர். ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಬಲವಂತನು. ஹalleluya. ஹalleluya. அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. அந்த ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்கள், ಆ ಶಾದ್ರಕ್ ಮೇಷಕ್ ಆಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬವರು ராஜாவை நோக்கி, ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ, நேபுகாத் நேச்சாரே, நேபுகாத் நேசரே, இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு செல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை என்றார்கள். ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. சொல்ல முடியுங்களா? ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? புருஷன்கிட்ட மனைவி இப்படி பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. ಗಂಡನ ಬಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. இன்னைக்கு நம்ம ஊர் கவுன்சிலர் கிட்ட அப்படி பேச முடியாதுங்க. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. எம்பி எம்எல்ஏ கிட்ட பேச முடியாது. MP MLA ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. நம்ம நாட்டு பிரதான மந்திரி கிட்ட கூட பேச முடியாது. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. பாபிலோனுக்கு ராஜா ಇವರು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ರಾಜನು. எவ்வளவு தைரியமா சொல்றாங்க பாருங்க. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. நேபுகாத் நேச்சரே, நேபுகாத் நேசரே, இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை. ಈ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. சபையில் இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் எத்தனை வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறீர்கள். ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯವ್ವನಸ್ಥರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದಾಹವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ. ஒரு சபையில இப்படிதான் ஆராதனை நடந்து ಒಂದು கொண்டிருந்தது. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. திடீரென்று துப்பாக்கியோடு ஒரு சிலர் உள்ளே வந்திருக்கிறார்கள். ತಕ್ಷಣವೇ ತುಪಾಕಿ ಗನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಲವರು ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. எல்லாரும் இங்க இருந்து போயிருங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. நான் இப்ப ஆண்டவரை நீங்க வணங்குனீங்கன்னா துப்பாக்கியில சுட்டுடுவேன். ನೀವು ಈ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕುತ್ತೇನೆ. அது மாத்திரம் இல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அங்க அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. நீங்க வச்சிக்கிற பைபிள் எல்லாம் அதுல போட்டு போயிரணும். ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. அப்படியே ஒருத்தரா எழுந்துச்சு அந்த அக்கினியில பைபிள போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கடைசியா அந்த சபை மூப்பர்களும் பைபிள போட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫೈನಲಾ அந்த பாஸ்டரும் பைபிள போட்டுட்டு போயிட்டாராம். ಬೋಧಕರು ಸಹ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனா ஒரு சின்ன பிள்ளை நின்று கொண்டே இருந்தது. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ನಿಂತು ಇದ್ದಾನೆ. அந்த வேதத்தை கட்டி பிடித்துக் கொண்டு நின்று கொண்டே இருந்தார். ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. குழந்தையை அவர்கள் சொல்றாங்களா, நீ இந்த பைபிள போட்டு போயிடு பாப்பா, இல்லனா நாங்க உன்னை சுட்டுருவோம் சொல்றாங்க. ಈ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. குழந்தை அழுது கொண்டே சொல்கிறதா, ಆ ಮಗು ಅಳುತ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ, எனக்கு இந்த பைபிள் வேணும் ಅಂಕಲ್ ನಮಗೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ಬೇಕು, இந்த பைபிள் எனக்கு வேணும், ಈ ಬೈಬಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. பைபிளை முத்தி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது. ಆ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. அவங்க சொல்றாங்க இந்த பைபிளை போட்டுடுமா, ಈ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ, ஓடிடு, ನೀನು ಓಡೋಗು. பாருங்க சர்ச்சில் இருந்த பெரியவங்க போயிட்டாங்க, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, போயிட்டாங்க, ಗಂಡಸರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, பெண்கள் போயிட்டாங்க, ಹೆಂಗಸರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, வாலிபிள்ளைங்க போயிட்டாங்க, ಯವನಸ್ಥರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, மூப்பர்கள் போயிட்டாங்க, ಹಿರಿಯರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ஊழியக்காரரே போயிட்டாரு, ಬೋಧಕರೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. நீ ಯಾರು இப்படி நின்னுட்டு இருக்கற? ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? என் ஆண்டவர் எனக்காக எழுதின ஒரு லவ் லெட்டர் என்று ಇದು ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಪತ್ರ. எனக்கு வேண்டும், ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು. இதை நான் விட முடியாது, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ என்னை ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. சுட்டாலும் பரவாயில்லை, ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, வேதத்தை நான் விட மாட்டேன் ಈ ಸತ್ಯ ವೇದವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. அப்படியே அந்த பிள்ளையை சுட்டு கொன்றார்கள் என்று ಹಾಗೆ நான் ಆ அந்த ಮಗುವನ್ನು கதையை ಸುಟ್ಟು படித்தேன். ಹಾಕಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು அந்த ಕಥೆಯನ್ನು இடத்துல ಓದಿದೆ. இருக்கிற எல்லாரும் கடந்து வந்து ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ அந்த ಬಂದು மகளை பிடித்துக் கொண்டு ಆ ಮಗನನ್ನು அந்த ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು சபையார் கண்ணீரோடு அழுதார்களா, ಆ ಸಭೆಯವರು ಕಣ್ಣೀರಿನ அழுதாரா, ಸೇವಕರು ஓ ಅಳ್ತಿದ್ರಂತೆ. உனக்கு இருக்கிற இந்த அன்பு கூட, ಓ ನಿನಗಿರುವ ಈ ಪ್ರೀತಿ உனக்கு ಕೂಡ, இருக்கிற இந்த விசுவாசம் கூட, ನಿನಗಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ உனக்கு ಕೂಡ, இருந்த இந்த நம்பிக்கை கூட, ಈ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ எங்களுக்கு இல்லாமல் போனது. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. அன்று முதற்கொண்டு ಅವತ್ತಿನಿಂದ அந்த சபைக்கு வந்த எல்லாரும் கூட ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாய் நின்றார்கள். ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರು. சபையில் இருக்கிற
அன்பான பிள்ளைகளே, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರೇ, உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நாம் வாழ்கிற இந்த இடத்துல காணப்படுமானால், ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, இப்படி தைரியமாய் பேசக்கூடிய திறமை உங்களுக்கு உண்டா? ಇಂತಹ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ராஜாவுக்கு நேராக நீங்கள் நின்று ஆண்டவருக்காக எதிர்த்து நிற்க உங்களுக்கு தைரியம் உண்டா? ರಾಜನಿಗಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಧೈರ್ಯ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ விசுவாசிகள் என்பது முக்கியம் அல்ல. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. சபையில் எவ்வளவு ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் அல்ல. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ஒரே ஒரு சிறு பெண் இந்த திருச்சபையில் இருந்தால் போதும். ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ஆண்டவருக்காக நிற்கிற ஒரு பிள்ளை இந்த சபையில வேண்டும். ನನ್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಜನರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು. இன்றைக்கு வாலிப கூட்டம், ಇವತ್ತು ಯವನಸ್ಥರ ಕೂಟ, அன்றைக்கு இருந்த வாலிபர்கள், ಅವತ್ತಿದ್ದ ಯವನಸ್ಥರು அந்த நேபுகாத் நேச்சாருக்கு முன்பதாக ಆ ನೇಬುಗಾತ್ ನೈಸರ ಮುಂದೆ சவால் விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅವರು ಸವಾಲಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅಧಿಕಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮಗೆ எங்களை விடுவிக்கிற ஆண்டவர் எங்களோடு கூட உண்டு. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತಹ ಸವಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ. நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன், ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು தப்பிவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. இந்த வசனத்தை யாராவது ஒருத்தர் கன்னடால வாசிங்க. 3:17. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ. 3:17. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. என்ன ஒரு அருமையான வார்த்தை பாருங்க. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன், ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು எங்களை விடுவிச்சா கூட ஓகே தான், ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, எங்களை விடுவிக்காட்டி கூட ஓகே தான். ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸದೇ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. அப்படினா அர்த்தம் என்ன? ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? இந்த பிழைக்க வந்த இந்த பாபிலோன் தேசத்துல, ಈ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ செத்தாலும் என் இயேசுவுக்காக சாவோம். ನಾವು ಸತ್ತರೂ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ. வைராக்கியம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்று நான் கேட்கிறேன். ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ, ಒಂದು ದಾಹ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡಿಸಲು அவர் எரிகிற இந்த சூளைக்கு, ಆ ಒಂದು ಉರಿಯುವ ಈ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ எங்களை விடுவிப்பார் என்று தைரியமாய் சொல்லுகிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. what a faith they got today. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ, ಎಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿ, என்ன ஒரு நம்பிக்கை பாருங்களா. ಎಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ஏதோ ஒரு சின்ன இடத்தை இப்படி தாண்டணும்னு சொன்னாவே, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ದಾಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, அப்படி போவாத, அப்படி போவாத, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, அந்த வழி நீ போவாத, ಆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்வோம். ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. பல காரியங்களை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறோம். ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. இத செய்யாதன்னு சொல்றோம், ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ இத ಹೇಳ್ತೇವೆ, பண்ணாதன்னு சொல்றோம். ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ஆனா ಹೇಳ್ತೇವೆ. கிறிஸ்துக்குள் உங்க பிள்ளைகளை நீங்கள் எப்படி வளர்க்கிறீர்கள்? ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ உங்க ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ? வீட்ல இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯವನಸ್ಥರನ್ನ ಹೇಗೆ என்னையும் ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ? சேர்த்துதான் நான் இந்த கேள்வியை ನಮ್ಮನ್ನು கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. வாலிப பிள்ளைகள் எப்படி ನಮ್ಮ இருக்கிறார்கள்? ಯವನಸ್ಥರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? இங்க இருக்கிற சபையில இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯವನಸ್ಥರು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ? நீங்களும் வாலிப பிள்ளைங்க தானே? ನೀವು ಯವನಸ್ಥರಲ್ವಾ? நார்த் இந்தியாவுல இருந்து நம்ம பெங்களூர்ல நிறைய பிள்ளைகள் பிழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥರು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்படி பிழைக்க வந்த ஒரு நார்த் இந்தியன் தான் இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு கிட்டார வாசிக்கிறாரு. ಆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಿಟಾರ್ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. இந்த சபையிலே வளர்ந்த பிள்ளைகள் இருக்கிறீர்கள். ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ. சபையிலே பிறந்த வளர்ந்து திருமணமான பிள்ளைகள் இந்த திருச்சபையில ಈ இருக்கிறீர்கள். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜನಿಸಿ ಬೆಳೆದು ಮದುವೆಯೂ ಸಹ ಆಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀರಿ. நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ஆண்டவருக்காக என்ன செய்கிறீர்கள்? ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? இது சண்டே வருகிறது, ಭಾನುವಾರ ಬರುವುದು, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? நீங்க ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. 27ஆம் சங்கீதம் சொல்கிறது, ಈ 27ನೇ ಕೀರ್ತನೆ எனக்கு ಹೇಳ್ತಿದೆ, விரோதமாக ஒரு பாளையம் இறங்கினாலும் ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಳೆಯ ಇಳಿದರು, இருதயம் பயப்படாது. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಳವಳುವುದಿಲ್ಲ. ஏன் தெரியுங்களா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, அதையே நாடுவே. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹುಡುಕುವೆ. மூன்று வாலிப பிள்ளைங்களும் ಈ ಮೂರು ಯವ್ವನಸ್ಥರು என்ன ஆண்டவர் கிட்ட கேட்டாங்களோ, ಏನು ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು, அதுலதான் அவங்க வளர்ந்திருக்கிறாங்க. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, அதுல தான் அவங்க நிலைச்சு ಅದರಲ್ಲೇ நிறுத்திருக்கிறாங்க. ಅವರು ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ. பக்தியை கேட்டிருப்பாங்க நினைக்கிறேன்.
பக்தியை கேட்டிருப்பாங்க ಭಕ್ತಿಯನ್ನ நினைக்கிறேன். ಕೇಳಿರಬಹುದು. ஏன்னா வேதம் சொல்லுது ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, பக்தி உள்ளவனை கர்த்தர் தமக்காக தெரிந்து கொண்டார். ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನನ್ನ ದೇವರು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿದ್ದಾನೆ. அதனால தான் அவ்வளவு தைரியம், ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ, அவ்வளவு சேலஞ்ச், ಅಷ್ಟು ಸವಾಲು. எப்படி சூழ்நிலை அவங்க வாழ்க்கையில வந்தாலும் அவங்க நிற்க தயாராயிட்டாங்க. ಎಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅವರು ತಯಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தருடைய மகிமை பார்க்கும்படியாக, ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಲು, அவங்க கொண்ட வைராக்கியம், ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ದಾಹ, அவங்க எடுத்த பக்தி, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವர்களை ಉಯர்த்தினது. ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. சபைக்கு வந்தா என்ன கிடைக்கும்? ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? அங்க வந்து சோறு போடுவாங்களா? ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರಾ? துணி கொடுப்பாங்களா? ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? பல கேள்விகள் கேக்குறாங்க. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. அன்னைக்கு என்ன கிடைச்சது? ಅವತ್ತು ಏನು ಸಿಕ್ತು? அவங்க பக்தி, ಅವರ ಭಕ್ತಿ தேசத்திலே அவர்களை உயர்த்தினது, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದೆ. கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படுகிறது. ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. வசனம் சொல்கிறது, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, கர்த்தருடைய மகிமை பார்க்கும்படியாகவும் ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು எங்கேயோ போய் ஆராய்ச்சி பண்ணல. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. இல்லீங்களா? கொஞ்சம் பசங்க எங்கெங்கயோ ஆராய்ச்சியில இருக்கிறாங்க. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ஆனா இங்க பாரு வசனம் சொல்லுது, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாக. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. என்னுடைய ஆண்டவர் இன்னார் என்பதை நான் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளும்படியாக அவருடைய ஆலயத்திற்குள் கடந்து போனேன் என்று வேதம் சொல்கிறது. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ಇಂಥವರೆಂದು ಹೇಳಿ ಹುಡುಕಲು ನೋಡಲು ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ. இந்த 27ஆம் சங்கீதத்தில் உள்ள அத்தனை அனுபவங்களும் இந்த 3 வாலிப பிள்ளைகளுக்குள் இருந்திருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ಈ 27ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಗ್ದಾನವು ಈ 3 ಯೌವನಸ್ಥರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. பாருங்க, இந்த 3 வாலிப பிள்ளைகளும் ಈ 3 ಯೌವನಸ್ಥರು விடுவிக்காமற் போனாலும், ಬಿಡಿಸದೆ ಹೋದರು, நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, நீ நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை, ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ಶಿರವನ್ನ ನಾವು ಪೂಜಿಸುವುದು ಇಲ್ಲ என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்று சொன்னார்கள். ನೋಡಿ, ಅರಸನೇ, What a ನಿನಗೆ challenge. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸವಾಲಾಗಿ என்ன ஒரு ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. வைராக்கியமான வார்த்தை. ಎಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರವಾದ ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ. உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் ராஜா எங்களை பத்தி. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. எத்தனை சென்சஸ் எடுத்தாலும் வேளாங்கண்ணி லைன் 57ல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாது. ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ಬೇಲಗಣಿ ಲೈನ್ 57ಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? ಆದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, நீங்க நிறுத்தின பொற்சிலையை நாங்க வணங்க மாட்டோம்னே, ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ಶಿರವನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. நான் சொல்றதுக்கு முன்பதாகவே, ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ, நாங்க சொல்றதுக்கு முன்பதாகவே, ನಾವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. நான் அனிதம்மாவுக்கு சொல்றேன், ನಾನು ಅನಿತಮ್ಮಗೆ உங்க ಹೇಳ್ತೇನೆ, கணவனுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற வியாதி உனக்கு தெரியறதுக்கு முன்னே ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರೋಗ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಿರಬಹುದು. நான் படுக்கும் பொழுது சில தேவ வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு படுப்பது ನಾನು ಮಲಗುವಾಗ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೇಳು ನಾನು ಮಲಗುತ್ತೇನೆ. பாஸ்டர் மோகன் சிலாரஸ் ஒரு சாட்சியை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார். ಮೋಹನ್ ಸಿಲಾಸನ ಇರುವುದು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು. கேன்சர் 4th ஸ்டேஜ் ஒருவருக்கு அறிவித்து விட்டார்கள். ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 4th ಸ್ಟೇಜ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லை. ಏನ್ ಹೇಳೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. குடும்பத்தார் பயந்து கொண்டிருந்தார்கள். ಕುಟುಂಬದವರು ಭಯದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. பிள்ளைகள் வேதனையோடு கண்ணீரோடு இருந்தார்கள். ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸರದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. அப்பொழுது அந்த திருச்சபை ஊழியக்காரர் சொன்னாராம், ಆಗ ಸಭೆ ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, நீங்கள் யாவரும் முழங்கால் படியிட்டு ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ உங்கள் தகப்பன் மீது, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ உங்கள் ಮೇಲೆ, கணவன் மீது ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ கரங்களை வைத்து ಕರವನ್ನು ಇಟ್ಟು பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுங்க. ಪರಲೋಕ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி அவருடைய சரீரத்தில் விடுதலை கிடைக்கும் என்று சொன்னார். ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அப்படியே அவர்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. நாட்கள் கடந்து போனது. ದಿನಗಳು ಹೋಯಿತು. அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ஒரு ಇದ್ದವರು மனதோடு கூட, ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ, எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல், ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ஆண்டவர் எங்களுக்கு நன்மை செய்வார் என்ற நோக்கத்தோடு கூட ದೇವರು ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ஜெபித்துக் கொண்டிருந்ததான வேளையில ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ கர்த்தர் அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தார். ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. திரும்பவும் டாக்டர்
ஹாஸ்பிடல்ல போகும்போது ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್க்கான அறிகுறி ஒன்றுமே இல்லை என்று டாக்டர் ரிப்போர்ட் கொடுத்தார். ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ಗುರುತು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು வேதம் சொல்லுகிறது. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சிக்கும். ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. உன் ಅಂತರಂಗத்தில் இருக்கிற கதவை பூட்டி ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ தேவைகளை சொல்லி ಜೆபிಪಾಯಾನೋ ಬೇಸರವನ್ನು ಹೇಳಿ உன் ಅಂತರಂಗத்தை அறிந்த உன் பிதா ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಿಳಿದ ನಿನಗೆ வெளிரங்கமாய் பதிலளிப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. நீங்க விசுவாசித்தால் ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವಾಗ தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. இது நான் கேட்ட சாட்சி. ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. சபைக்கு முன்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ಸಭೆಗೆ ಮುಂದೆ ஒரு வைராக்கியம் வேண்டும் பிரியமானவர்களே. ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ದಾಹ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ஒரு வைராக்கிய கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு வேண்டும். ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. வைராக்கியம் நமக்குள் இல்லை என்று சொன்னால் ಆ ಒಂದು ದಾಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ நிற்க முடியாது பிரியமானவர்களே. ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. எத்தனை போராட்டம் உண்டு தெரியுங்களா? ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குது தெரியுங்களா? ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? எவ்வளவு கண்ணீர் வடிக்கிறேன் தெரியுங்களா? ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? நேற்று கூட நான் மிகவும் என்னுடைய ಲ್ಯಾಂಡ್ல உட்கார்ந்து அழுதிருக்கிறேன். ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಅತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಾನಮಾக்கு தெரியும் நான் எப்படி அழுதேன் என்று. ದಾನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅತ್ತಿದ್ದೇನೆ. அங்க இருந்த ವರ್ಕರ್ಸ್களுக்கு தெரியும். ಅಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. என்னால் தாங்க முடிகிறதில்லை. ನನ್ನಿಂದ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. பிரிவு மிகவும் மிகவும் ஒரு கடினமான காரியம். ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಒಂದು ದೂರವಾಗುವುದು. நிமிடமும் ஒவ்வொரு வினாடியும் எப்படி கழிக்கிறேன் என்று எனக்கு தெரியாது. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಳೀತೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனால் ஒன்று ஆண்டவரிடத்தில் நான் கேட்பேன். ಒಂದು ದೇವರ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. எந்த விதத்திலும் உடைய ஊழியம் தடைபடாது. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವ ತಡೆಯಾಗಬಾರದು. ஊழியர் இல்லாவிட்டாலும் ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ. ஊழியம் இருக்கிறதல்லவா? ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, இந்த ஊழியத்தை ಕಟ್ಟ ಬಲಂ ತಾರು. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು. ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ஒவ்வொரு நாளும் வைராக்கியமாக ஜெபிக்கிறேன். ಪ್ರತಿದಿನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. போராடி ஜெபிக்கிறேன். ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರங்களை ಉಯರ್ತಿ ಜೆபிக்கிறேன். ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. நடந்து ஜெபிக்கிறேன். ನಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. எப்படியெல்லாம் ಜெபிக்க முடியுமோ ஜெபிக்கிறேன். ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. பல துக்கங்களின் மத்தியிலும், ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳ மத்தியிலும், ಶ್ರಮೆಗಳ பல பிரச்சனைகளின் மத்தியிலும், ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ மட்டும் உங்களோடு பேசும்படி ಕರ್ತನೇ ಇದುವರೆಗೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯ வேண்டும். ನಮಗೆ ಒಂದು ದಾಹ ಇರಬೇಕು. நம்மை சூழ்ந்துகொண்டாலும் ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿக்கிற தேவன் இன்னார் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಇಂತವರೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. உங்களுக்கு தெரியும், ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ஹalleluya, ஹalleluya. ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. ಅರಸನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. கடும் கோபம் கொண்டு ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದು சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களுக்கு விரோதமாக ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ அவருடைய முகம் வேறுபட்டது என்று வேதம் ಅವರ சொல்கிறது. ಮುಖ ಬೇರೆವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ஒரு சாதாரண முகம் வேறுபட்டது என்று வேதம் சொல்கிறது. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇದ್ದ ಮುಖ ಬೇರೆಯಾಗಿ 7 மடங்கு அதிகமாய் சூடாக்கும்படி உத்தரவு பிறப்பித்தார் என்று 7 ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾದ ಎಚ್ಚರವಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಯಲು ಮುಂದಾದರು. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ಅವರನ್ನ நல்ல ಬಲசாலியா இருக்கிற புருஷர்களை அழைத்து ಒಳ್ಳೆ ಬಲವಾಗಿರುವ ಪುರುಷರುಗಳನ್ನ ಕರೆದು கட்டி அக்கினியிலே போடும்படி கட்டளை ಕಟ್ಟಾಕಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾಕ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. பாருங்க, ಅಕ್ಕಿನಿல போட்டாங்க. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ಅಗ್ನಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. இவர்கள் 4 பேரை அதிலே எரிந்து விட்டார்கள். 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லை. ಏನು ಮಾಡೋದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ராஜா என்ன நினைக்கிறாரு? ಅರಸನು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? இதே எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிருவாங்க. ಇವರು ಉಡಿದು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. இத பார்த்து எல்லா ஜனங்களும் பயந்துருவாங்க. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಯಪಡ್ತಾರೆ. நீ நான் என்ன சொன்னாலும் ನೀ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இவங்க ஆராதிக்கிற தேவன் சும்மாவா? ಇವರು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರೇನ್ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? பாருங்க, அங்க அந்த அக்கினி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ನೋಡಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ இந்த 22வது வசனத்தை வாசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். 22ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ரொம்ப அதிகமா இருந்தபடியினாலே ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾದ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ தூக்கின் போய் போட்டு அவர்களை சுட்டெரித்திருக்கிறார்.
இருக்கிறது. ಅವರನ್ನ ಎತ್ತು ಹಾಕಿ ತಂದು ಹೋದ ಆ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ஆனா இவங்க 3 பேர் எப்படி உலாவின்னு இருக்காங்களா தெரியுங்களா? ಇವರು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ஜாலியா சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே. ஹalleluya, இயேசு என்னை ரட்சித்தார், மற்றும் என்னை மாற்றினார், சந்தோஷம் பொங்கி பொங்குதே. பாருங்க, அவங்க சந்தோஷமா கரங்களை தட்டிட்டு ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. உங்களை தப்பிக்க போகிறவர் யார் என்று சவால் விட்டு இருக்கிறாங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗುವುದು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಸವಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ராஜா என்ன சொல்றாரு? ರಾಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? என்னப்பா நம்ம 3 பேரை போட்டோம், ಏನಯ್ಯ 3 ಜನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ஆனா அங்க 4வது ஒரு சுத்தின்கிறார். அவர் யாரு? ಅವರು 4ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆತನ ಯಾರು? பாரு, 4 ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரா, அங்க சுத்திட்டு இருக்கிறாரா. 4ನೇದಾಗಿ ಒಬ್ರು ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾರಪ್ಪ? இவங்க அந்த தேகத்துல ஒரு சேதம் இல்லையே. ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಗುರುತು ಏನು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. இதோ 4 பேர் விடுதலையாய் அக்கினி நடுவிலே உலாவுகிறதை நான் காண்கிறேனே. ಈ 4 ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ. போட்டது 3 பேரு, ಹಾಕಿದ್ದು 3 ಜನ, ಸುತ್ತறது 4 பேரு, ಇರುವುದು 4 ಜನ. என்னடா இது? ಏನಯ್ಯ ಇದು? ராஜா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாரு. ಅರಸನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. என்னன்னே தெரியல. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. போனவங்க சுட்டு அவங்க போயிட்டாங்க, ತಗೊಂಡು ಹೋದವರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, எரிஞ்சு போயிட்டாங்க, ಅವರು ಉರಿದು ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் ஒருத்தர் சுத்திட்டே இருக்கிறார். ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ. ஆனா அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க? ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ஒரு சேதமும் இல்லாத இருக்கிறாங்க. ಒಂದು ಚೂರು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. அந்த 4வது சுத்திரருடைய சாயல் எப்படி இருக்குதுன்னா, ಅವರು 4ನೇದಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, தேவபுத்திரனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறதாம். கரங்களை தட்டி ದೇವಪುತ್ರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಾಗಿ ಇದೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. அக்கினி ஊடாய் நடந்தாலும் கர்த்தர் உன்னை காப்பார் என்று பக்தன் பாடுகிறார். ಆಮೆನ್. ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದರೂ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒரு மனிதனுடைய சாயல், 4ನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗಿರುವಂತ தேவபுத்திரரின் சாயல், ಅದು ದೇವರ ಪುತ್ರನು. ஹalleluya, ಹalleluya, ஹalleluya, ಹalleluya. கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நல்ல நன்றி ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ சொல்லுங்க. ದೇವರಿಗೆ ಶಬ್ದವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வரலாம், ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರು, உபத்திரவங்கள் வரலாம், ಉಪದ್ರವ ಬಂದರು, எவ்வளவு பாடுகள் வரலாம், ಹೋರಾಟ ಬಂದರು, ஆனா எல்லா விதத்திலும் ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாய் நிற்கிறவர்களுக்கு ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ புத்திரன் கூட இருப்பார் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது. ದೇವರ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. இந்த 27ஆம் சங்கீதம் 5வது வசனம் சொல்லுகிறது, 27ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ அவர் என்னை தம்முடைய கூடாரத்தில் மறைத்து, ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து, ಆತನ ಗೂಡಾರದ ಒಂದು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದು, என்னை கன்மலை மேல் உயர்த்துவார். ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹalleluya. எவ்வளவு பெரிய தீங்கு வந்தாலும் ಎಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನು அவருடைய மறைவிலே நம்மை காத்துக்கொள்வார் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಆತನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. உன்னதமானவரின் மறைவிலே இருக்கிறவன் சர்வவல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். ಉನ್ನತವಾದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆ ಇಡುವವನು ಸರ್ವವಾದ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಲ್ಲುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்படிப்பட்ட தைரியம் நமக்கு வேண்டும் பிரியமானவரೇ. ಅಂತಹ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. வாலிப பிள்ளைகளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சவால் வேண்டும். ಇಲ್ಲಿರುವ ಯವ್ವನಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸವಾಲಿರಬೇಕು. போன வாரம் நான் சொன்னேன், ಹೋದ ವಾರ ಹೇಳಿದೆ, எஸ்தரம்மா கோச்சுக்க மாட்டாங்க. ಎಸ್ತರಮ್ಮ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. எங்க வீட்ல என்ன நடந்தாலும் சரி, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದ್ರು ஆனா ಸರಿ, சபையை நாங்க விடுகிறது கிடையாது. ಆಲಯವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. எங்க பிள்ளைங்க கூட அப்படித்தான் இருக்கணும். ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. அவங்கள அவரு பார்த்துப்பாரு, ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. நம்மளை விட அவங்கள உண்டாக்கினவர் பெரியவர், ನಮಗಿಂತ ಅವರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರು, அவங்கள அபிஷேகித்தார் பெரியவர், ಅವರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು ದೊಡ್ಡವರು. அதுக்குத்தான் மரித்தவர்களை கூட அடக்கம் பண்ணவர்கள் அடக்கம் பண்ணட்டும் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸತ್ತವರನ್ನ ಸತ್ತವರು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಲಿ, ஆனா ஜீவனுள்ள நாமோ, ಜೀವವುಳ್ಳವ நாம் ನಾವು அவரை துதிக்க வேண்டும். ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು. பாருங்க, நேபுகாத் நேச்சார் என்ன சொல்றாரு ನೋಡಿ, ನೇಬುಕಾತ್ ನೇಚರ್ ಏನು அந்த ಹೇಳ್ತಾರೆ? எரிகிற அக்கினி பக்கத்துல ಆ வந்து ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು, உன்னதமான தேவனுடைய தாசனாகிய ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರ ದಾಸನಾಗಿಯ ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களே ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಆಬೇದ್ನೆಗೋ வெளியே வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறான்.
ಎನ್ನುವವರೇ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ. ஆண்டவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல மாட்டீங்களா? ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. பாருங்க, யார் உங்களை தப்புவிக்குவாருன்னு கேட்ட ஒரு வாய், ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ತುಟಿ, உன்னதமான தேவனுடைய தாசராகிய தாசர்களே வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைக்கிறார்கள். ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ದಾಸರೇ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ. இதாங்க ஆண்டவரே. ಆಮೆನ್. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು. இதுதான் தேவன், ಅದೇ ದೇವರು, இதுதான் இயேசு. ಆತನೇ ಯೇಸು. நேத்து நான் ஒரு கேப்ல போனேன். ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. என் கூட உஷாமா இருந்தாங்க. ನನ್ನ ಬಳಿ ಉಷಾಮನವರು ಇದ್ರು. நாங்க என்னென்னவோ ட்ரை பண்றோம் அவருக்கு சொல்றதுக்கு, ಏನೇನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ. அவரு எங்க கிட்ட என்னென்னவோ சொல்லிட்டே இருக்காரு. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. நானும் விடவே இல்லை. ನಾನು ಬಿಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. எப்படி நாங்க ஆண்டவருக்குள்ள வந்தன்றத சொல்லி முடிச்சிட்டேன். ಹೇಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. சொன்னேன், ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. இவங்க எப்படி ராஜாவை மாத்திட்டாரு பாத்தீங்களா? ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅರಸನಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ல ಮಾத்திட்டாங்க, ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ, மாத்திட்டாங்க, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ முடியாதவைகளை முடிக்க செய்துட்டாங்க. ಆಮೆನ್. ಆಗದಿರುವುದನ್ನು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡುವಂತೆ சொல்ல ಮಾತನಾಡಿದರು, முடியாதவங்களை சொல்ல வச்சிட்டாங்க, ಹೇಳದೇ ಇರುವುದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ஹalleluya, ஹalleluya. இவர் இப்ப அவரே சொல்றாரு, ಈಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, அவர்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னதமான தேவன். ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರು. உன்னதமான தேவன், ಅವರು ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರು, சாதாரணமான தேவன் அல்ல, ಸಾಧಾರಣವಾದ ದೇವರಲ್ಲ. அவர் சாதாரணமான தேவன் அல்ல, ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ದೇವರಲ್ಲ. பூமிக்கும் வானத்திற்கும் அதிகாரியானவர், ಭೂಮಿಗೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಜಮಾನ, ಸೃಷ್ಟಿಕನು ಯಜಮಾನನು. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. அந்த மூன்று வாலிபர்கள் ஆராதித்த தேவன் அவர் உன்னதமான தேவனாய் இருப்பார் என்று சொன்னார். ಆ ಮೂರು ಯೌವನಸ್ಥರು ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರಾಗಿ நீங்களும் ಇರುವುದಾದರೆ, ஆராதிக்கிற தேவன் யார்? ನೀವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು நீங்களும் ಯಾರು? நானும் ஆராதிக்கிற தேவன் யார்? ನೀವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು அவர் ಯಾರು? உன்னதமானவர், பிரியமானவர். ಅವರು ಉನ್ನತವಾದವರು. ஹalleluya, ஹalleluya. அந்த உன்னதமான தேவனுடைய நிழலிலே ಆ ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರ நீங்களும் ನೆರಳಲ್ಲಿ நானும் கடந்து வர வேண்டும். ನೀವು ನಾವು ಬರಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. வெளியே வாருங்கள் என்றான். ಬೆಳಿ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ. அவர்கள் அப்பொழுது வெளியே வந்தார்கள். ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. எல்லாரும் அவங்க சரீரங்களை பார்க்கறாங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು அவங்க உடைகளை ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, பார்க்கறாங்க, ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ஆனா அவங்கள ஒண்ணும் ಅವರ செய்ய ಹಸ್ತಗಳನ್ನು முடியல. ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த 27வது வசனம் கடைசி பாகம் சொல்லுகிறது, 27ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ அக்கினியின் மனம் ಹೇಳ್ತಿದೆ, கூட அவர்களிடத்தில் வீசாமல் இருந்ததை ಉರಿಯುವ கண்டார்கள் என்று ಬೆಂಕಿಯ சொல்லி. ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. எம்ம வாலிப பசங்களே, ಯೌವನಸ್ಥರೇ, கர்த்தருக்குள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? இந்த வாலிப பிள்ளைகள் இருந்த வைராக்கியம், ಯೌವನಸ್ಥರಿಗಿದ್ದ ಒಂದು அக்கினி நடுவிலே சூழ்ந்த போது கூட ನೋಡಿ, ಅವರಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆಯೂ அந்த அக்கினி வாசனை கூட வரலையா? ಆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. வாசனை அடிக்குது. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. சாப்பாடு ஆக்குனா புகை வாசனை அடிக்குது. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಗೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. அது எங்க? பெங்களூர்ல நம்ம வீட்டுங்கல்ல, ಅದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ஆனா ஊர் நாட்டுல ஆக்குறாங்களா வாசனை வருதப்பா? ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஏன்னா அடுப்பையே நம்பிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಉರಿಯುವ ಆ ಸೌದೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் போல இருக்குது. ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாக எங்க ஹாஸ்டல் ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு பையன் படிச்சான். ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. சேலூர் பகுதியிலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ಸೇಲೂರು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப ನಾನು ஐயா எங்களோடு ஒரு சிலர் நாங்கள் அங்க போயிருக்கிறோம். ನಾನು ಅಯ್ಯನವರು ಕೆಲವರು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ஒரு half an hour கெல்லாம் கோழி அடிச்சு குழம்பு வச்சிட்டாங்க. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಳಿ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. குழம்பு வச்சிட்டாங்க. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அவ்வளவு டேஸ்டா இருந்துச்சு, ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. அதுதான் 30 வருஷம் ஆயிட்ட பிறகு இப்போ நான் சொல்றேன்னா அது அந்த அளவுக்கு ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. இத்தனை வருஷம் ஆயும் இந்த 3 வாலிபர்களை குறித்து பேசுறோம்னா அவங்க பக்தியும் அவ்வளவு டேஸ்டா இருந்திருக்கும். ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಈ 3 ಯೌವನಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯು ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ஹalleluya, ஹalleluya. அவங்க மேல அந்த மனம் கூட வீசலன்னு சொல்லுது. ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. அப்போ ராஜா சொல்றாரு, ಅರಸನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, உங்க தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. அவர் உன்னதமான தேவன் மாத்திரம் அல்ல, ಆತನು ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, நான் இப்ப வணங்குறேன்னு சொல்றான். ಅವರನ್ನ ನಾನೀಗ ಪೂಜಿಸ್ತೇನೆ, நான் அவருக்கு முன்பதாக முழங்கால் படின்றேன்னு சொல்றான். ನಾನೀಗ ಮೊಣಕಾಲಾಗಿ ನಾನು ಪೂಜಿಸ್ತೇನೆ. மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவருடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಆಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. நீங்களும் பார்த்து சொல்லுங்களேன், ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಾಕ್ ಆಬೇದ್ನೆಗೋ என்பவருடைய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಆಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. சொன்னத சொன்னமா கிளிப்புள்ள அத கூட சொல்லாதான் நம்ம புள்ள. நான் சொன்னேன்
பர் கௌரம்மா வேற அவங்க பாஸ்டரையா பார்த்து சிரிக்கிறவங்களே என்னையும் பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்ப தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்னா அப்படியே அவ சொல்றது உனக்கு தேவன் இல்ல அவரு. ಆಮೆನ್. உனக்கு தேவன் இல்லையா? எஸ். உடனே நீங்க சொல்லி இருக்கணும். ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳಬೇಕು. அந்த வைராக்கியம் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கணும். ಆ ಒಂದು ದಾಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. இல்லீங்களா? ಆಮೆನ್. அந்த வைராக்கியம் வந்துருச்சுங்கன்னா ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ஏஞ்சி பக்கத்துல போய் கூட ஓடி போய் அப்படியே சொல்லி இருக்கலாம். ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. இந்த பிரசங்கத்தை வெளிநாட்டுல பண்ணிருந்தோம்னா ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ பின்னால இருக்கிறவங்க சைடுல ஓடி போயிட்டு என் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லி இருப்பாங்க. ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಕರಕಟ್ಟು ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நான் சொல்ற மாதிரியே சொல்றீங்க, கிளி ஜோஷியம் பண்ண மாதிரி. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. It's okay, God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. பாருங்க ராஜா என்ன பண்றாரு? ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉನ್ನತமான ದೇವನಿன் பெயர் சுற்றாரு. ಈ ಅರಸನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಉನ್ನತವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರன்னு சொல்றாரு. ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? அவங்களுடைய தேவனை தவிர ಅವರ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವரை நீங்கள் சேவித்து ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನೀವು ಪೂಜಿಸಿ பூஜை செய்யாமல் ನೀವು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸದೆ அவங்க சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவருடைய தேவனையே நம்பி ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಆಬೇದ್ನೆಗೋ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ அவர்களையே தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். ಅವರನ್ನೇ ನೀವು ಪೂಜಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. ராஜாவின் கட்டளையை தள்ளி அரசனன ಒಂದು தங்கள் சரீரங்களை அவர்கள் ஒப்புக்கொடுத்ததினால் ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು அவர் தமது தேவதூதனை அனுப்பி தம்முடைய தாசரை விடுவித்தார் என்று சொல்கிறான். ಅವರು ಅವರ ದೈವದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. இப்போ சாட்சி யார் சொல்றது அவங்கள பத்தி? ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ? அந்த பாபிலோன் ராஜா சொல்றாரு. ಆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. இந்த ஊரு ராஜா சொல்றாரு. ಈ ಊರು ರಾಜನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. நம்ம புள்ளைய பத்தி நம்மளே சாட்சி சொல்ல முடியாத ஒரு காலகட்டம். ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಾಗದೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. நம்மள குறித்து நம்ம பிள்ளைங்களே சாட்சி சொல்ல முடியாத கட்டத்துல அப்பா அம்மாவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. அவங்க சொந்த பந்தம் எங்கேயோ இருக்குது. ಅವರ ಸ್ವಂತದವರು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ஊரு எங்கேயோ இருக்குது. ಅವರ ಊರು ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. வாழ வந்த இடத்துல சாட்சி பாத்தீங்களா? ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. வாழ வந்த இடத்துல சாட்சி பாத்தீங்களா? ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಏನವರೇ, எந்த ஊர்லயே பிறந்திருக்கலாம். ನಾವು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. பெங்களூர்னு பெருமையா பேசிக்கலாம். ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. தேவனை பெருமைப்படுத்த வைக்காது. ದೇವರ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಮೂಲ್ಯமாக ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು, ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತ ದೇವರು மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ಇತರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ அறிந்துಕೊಂಡ ರಾಜನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. இப்போ தேசத்து மக்களுக்கே ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார். ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆರಾಧಿக்கிற தேவனை தவிர வேறு தேவனை நீங்கள் ஆராதிக்க. ಆಮೆನ್. ಇವರು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸಬಾರದು. ஹalleluya 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 ஹalleluya. அது மாத்திரமா சொல்றாரு. ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡೆಸಿ அந்த 29வது ವಚನத்தை ವಾಸಿங்க. 29ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. கரங்களை தட்டி எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ಬಲವಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் எழும்பும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಳುವ ಯಾವ ಆಯುಧವೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎದ್ದು ಬೀಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. யாரெல்லாம் போய் இவங்கள பத்தி ராஜா கிட்ட சொன்னாங்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಸನ ಬಗ್ಗೆ யாரெல்லாம் இவங்கள பத்தி தவறா பேசினாங்களோ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ எல்லாருக்கும் அப்ப ராஜா ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறாரு. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಸನು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இவங்களுக்கு விரோதமாக, ಇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, இவருடைய தேவனுக்கு விரோதமாக, ಇವರ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ தூஷத்தனம் யாரும் பேசக்கூடாது. ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. எந்த ಜಾತಿಯಾರ இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾಷಾಕಾರ இருந்தாலும் ಯಾವ பரவாயில்லை, ಮತವಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, எந்த மதத்தாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ಯಾವ ಜಾತಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, பணக்காரனா இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರು, போஸ்ட்ல இருந்தாலும் பரவாயில்லை, ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. அவங்களுக்கு விரோதமாய் இனி யார் பேசினாலும் அவங்க வீடு எருக்களமாய் மாறிவிடும் என்று வேதம் சொல்கிறது. ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಮನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya
ஹalleluya. இனி பயப்பட தேவையில்லை. ಇನ್ನು ಭಯಪಡುವುದು ಬೇಡ. கிறிஸ்து என்னோடு கூட இருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. நிச்சயமே நீ கலங்காதே. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೇ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. தஞ்சமேசு இருக்கிறார் என்று பக்தன் பாடுகிறார். ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ. எதை நினைத்தும் கலங்க வேண்டாம். ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕಳವಳಬೇಡ. நினைத்தும் பயப்பட வேண்டாம். ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ. எந்த சூழ்நிலை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடந்தாலும் ಯಾವ சரி, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ நீ ನಡೆದರೂ ಸರಿ, ஆராதிக்கிற தேவன், ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ நீ ದೇವರು இருக்கிற இடத்துல உன்னை உயர்த்த ಇರುವ வல்லவராய் ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ இருக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. ராஜா ஆண்டவரை உயர்த்தினது மாத்திரமல்ல, ರಾಜನು ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದು ஆண்டவரை ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, போற்றினது மாத்திரமல்ல, ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, அந்த ஊர்ல அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பின ஜனங்களை எல்லாம் எதிர்த்து நிற்க தேவன் அவனையே எழுப்பினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಆಮೆನ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆತನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. அப்படியே புகழ்ந்துட்டு பேசிட்டு சும்மா ராஜா போயிடல. ಏನು ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅರಸನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಆಬೇದ್ನೇಗೋ என்பவர்கள், ಶಾದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಆಬೇದ್ನೇಗೋ ಎಂಬುವವರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಯರ್ತಿನಾರ್. ಬಾಬಿಲಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. உந்தனின் பாதம் பணிந்தால் ஐயா முட்கள் கூட பூவாகும். உந்தனின் பாதம் பணிந்தால் ஐயா முட்கள் கூட பூவாகும். சிங்கத்தின் கேவி கூட ஜெயமிடாய் மாறிடும். Oh, praise the Lord. Come on, church. சிங்கத்தின் கேவி கூட ஜெபமிடாய் மாறிடும் கிருபாசனபலியே. எல்லாரும் எழுந்துருங்க. கிருபைகள் தர வேண்டுமே, கிருபாசனபலியே. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக கிருபைகள் தர வேண்டுமே, கிருபாசனபலியே. கிருபைகள் தர வேண்டுமே. வேதத்தை நான் சுமந்தார், சத்திய வேதம் நம்மை சுமக்கோ. வேதத்தை நான் சுமந்தார், சத்திய வேதம் நம்மை சுமக்கோ. பாதைக்கு வழிகாட்டோ. சோதனையில் ஜெயம் கொடுக்கோ. எல்லாரும் பைபிளை எடுத்து பாடுங்க. வழிகாட்டோ. சோதனையில் ஜெயம் கொடுக்கோ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. யாரெல்லாம் பைபிள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க? ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? உங்க பைபிளை கையில எடுத்துக்கங்க. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. உங்க பைபிளை கையில எடுத்துக்கங்க. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. வேதத்தை நான் சுமந்தார், ಸತ್ಯ ವೇದ நம்மை சுமக்கோ. வேதத்தை நான் சுமந்தார், சத்திய வேதம் நம்மை சுமக்கோ. பாதைக்கு வழிகாட்டோ. சோதனையில் ஜெயம் கொடுக்கோ. ஆமென். பாதைக்கு வழிகாட்டோ. சோதனையில் ஜெயம் கொடுக்கோ. கிருபாசனபதியே, கிருபைகள் தர வேண்டுமே. கிருபாசனபதியே, கிருபைகள் தர வேண்டுமே. ஹalleluya. எல்லாரும் வாயில திறந்து தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். கரங்களை தட்டி அவரை உயர்த்துவோம், அவரை போற்றுவோம். ஆண்டவரே சத்தமாக ஒரு மனதோடு எல்லாரும் கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்து ஆண்டவரே கிருபா ஸ்தனபதியே உம்முடைய கிருபையினால் எங்களை நிரப்புகிறபடியால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோக்கு இருந்த
அந்த ஒரு நம்பிக்கை, அந்த வைராக்கியம், அந்த விசுவாசம் இந்த நாளில் எனக்குள் அப்பா புதுப்பிக்கப்படத்தக்கதாக, உயிர்ப்பிக்கப்படத்தக்கதாக, அப்பா இந்நேரம் வரைக்கும் என்னோடு நீ பேசினபடியால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, என்னோடு இடைப்பட்டபடியால் உமக்கு நன்றி அப்பா. அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்பா தெளிவை எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட அறிவை புத்தி எனக்கு தாங்கப்பா. என் ದೇವನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಂಡವರೇ ಅಪ್ಪ. அப்படிப்பட்ட ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ರಾಜ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆ, ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನನ್ನ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗದೆ ಅಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು ತಂದೆಯೇ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅರಿಕೆ ಇಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಶಮೂರ್ತಿ ಅಯ್ಯನವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಿರವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಗ್ಲೋರಿ ಟು ಗಾಡ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪ, ಈ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ 8ನೇ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ಈ 3ನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಅಪ್ಪ ನೀನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕ ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಮೊದಲಿಂದ ಕಡೆವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಸಂಗೀತಗಾರನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೋಧನಕಾರರಾದಂತಹ ಬೋಧನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಾಮಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 30ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನಗಳಿಗಾಗಿ ನೀ ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಗಣಮಹಿಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಾನಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಕೈಕೊಳ್ತಾ ತಂದೆ, ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡುವುದೇ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸು. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಮರೆಯಬೇಡ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಹವಾಸ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV 2nd Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 98868697114 8050116000.